Yes, Shilan, in this video, which is the second video of mechanical properties of fluids, we will take up two important topics. One is Pascal law, and Pascal law of transmission of pressure, and the other one, apparent weight, Archimedes principle. Let's see first of all what is Pascal law. Now, Pascal law, if you take this example, there is a continuous incompressible fluid. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಂಟೈನರು ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. The same pressure is transmitted all along the fluid, everywhere. Force per unit area here, force per unit area here, force per unit area here, and also here same. Per unit area. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್. ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್, ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. when area is 4 times. So if this larger area, you take some A, the force exerted upwards F, then according to this Pascal law, at the first limb adha ನೋಡಿ, ಇದು limbs. At the first limb, what is pressure force by area. ನೋಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ whenever we talk about force, pressure into area, pressure force by area. Force we have written several relations, F equal to ma, mg, depending on situations. Here force is pressure into area. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೀತಿರೋ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಬ್ ಸೇ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಂಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. Smaller limb I can write F by A, larger limb I can write capital F by A. So if I solve for capital F, it is small f into A by A. Since A is very very large compared to small a, the corresponding force F is very very large compared to small f. Andar artha eno? By applying a very small force in the smaller limb, I can produce a large force upwards. Here if I press it down, first limb nalli, second limb nalli force upwards act agat. This is the advantage. A small effort can be converted into a larger effort. That is done in the case of hydraulic lift, hydraulic jack. Nodi on car jack can lift with small effort tons of weight, alva. One lorry 10-15 tons small jack can lift up by using this principle. So by increasing area, I can increase the force. That is the principle of Pascal law. Transmission. What is Pascal law of transmission of pressure? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ there is a complete liquid filled in this chamber which is incompressible again. ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಿಸ್ಟನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 2, ಇದು 3, ಇದು 4. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಏರ್ ಟೈಟ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ವು, ಈ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಪಿಸ್ಟನ್ 1 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಎಲ್ಲ ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Pascal law of transmission of pressure. Same pressure is transmitted all along the liquid everywhere. Force per unit area remains the same in a incompressible non-viscous fluid. So the application of these two we will see. And before that we will discuss Archimedes principle. What is the statement of the principle?
It states that when a body is partially or completely dipped in the liquid, the body appears to lose some weight. That is called apparent loss, which is equal to weight of the liquid displaced. Anyway, the meaning of this apparent loss of weight, loss of weight, weight mass into acceleration due to gravity is equal to weight of liquid displaced. What is the meaning of weight displaced? Weight of the liquid, how to measure it? Nodi, you take a spring balance, measure weight of a body by hanging the body to the spring balance. Let us suppose weight in air W air. ಅದೇ ಬಾಡಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಡಿಪ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ನೋಡಿ ಇದು ಬಾಡಿ, ನಾವು ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, obviously acquires some volume or occupies some volume. When it occupies a volume, water will be displaced. How water will hoitu? That comes out here. As the level is exactly to the outlet, water comes out here, gets collected, spill ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯೋ ವೈಟು ಬಾಡಿಗೆ, ಅದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು, ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ವೆಯ್ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಪೆರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಪೆರೆಂಟ್ ಲಾಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್, ನೀವೇನು ಬರೀತೀರ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ? ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಟಾಲಿನ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ವೆಯ್ಟ್ apparent loss of weight lost. You can say apparent loss of weight. This apparent loss of weight equals to weight of liquid displaced. That's what he says. Weight of liquid displaced. Nodi, weight lost is equal to weight in air minus weight in liquid. That's the idea. Here, this weight in liquid is also called apparent weight that appears when it is inside liquid, weight in air, minus weight lost. This weight lost equal to weight of liquid displaced, and that is equal to, or that is called upthrust, upward push. Why the body loses weight now? As soon as the body gets inside water or liquid, it experiences an upward push. Nodi, upward push act ಆಗುತ್ತೆ. ಆ upward push ಏನಿದೆಯೋ that is upthrust. That is equal to weight of the liquid displaced. ಹಾಗಾಗಿ weight lost ಏನಿದೆಯೋ that is apparent weight. ನೀವು apparent weighಟಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. apparent weight is equal to weight inside liquid, and that is equal to, when you take this side and this left side, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, actual weight in air, that is actual weight, you can call it actual weight, minus weight lost. Now you identify this. What is this? This is actually apparent weight or weight in liquid. What is this? This is actual weight. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೆರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್. ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್. ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್. ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪುಷ್, ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಅಷ್ಟೇ ಪುಷ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಿ ಬಾಡಿ ಲೂಸಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ವೆಯ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈಗ ಟು ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ನೋ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ವೆಯ್ಟ್ W is mass times acceleration due to gravity.
ನಾನು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬರದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಐಯನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬರೆಯೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಡೆನ್ಸಿಟಿಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕ್ವೈಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೋ that density of a body, density, what is density? Mass divided by volume. So density if I denote by rho, for a body I wrote rho b, any body dipped inside a liquid, mass of the body divided by its volume. Now if I solve for mass is density into volume. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. W that equal to ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀರ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂಟು ಜಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್, I can write rho into V. That's very useful. Now with this idea I'll move forward. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರೋ ಬಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಎಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್. Now we'll continue. Apparent weight. What is apparent weight? Weight in liquid. Apparent weight is weight in liquid. Liquid ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟು is equal to actual weight in air minus weight lost, right? ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರೆದ್ವಿ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ weight? ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಎಮ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಗೆ ಬರೆದ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ weight lost? ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, weight lost ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು upthrust. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು weight ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಅಲ್ವೇ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ weight ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, weight lost ಈಸ್ weight of liquid displaced. This is very very important. ನಾನು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಬರೆದೆ, ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ weight of liquid displaced? weight of liquid displaced ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಜಿ. weight of the liquid displaced is mass of liquid displaced into g. Now for mass of the body, what do you write? Density into volume. ಬಾಡಿಗೆ ರೋ ಬಿ, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಎಂಟೈರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ತಗೋಬೇಕು ಇಂಟು ಜಿ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನೋಡಿ. ರೋ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂಟು ಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಜಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಬಂತು, ರೋ ಎಲ್ ಕಾಮನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ನೀವು ರೋ ಬಿ ಇಶಿ ತಂದಾಗ ರೋ ಇ ಬಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೋ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರೋ ಎಲ್ ವಿ ಜಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ರೋ ಬಿ ವಿ ಜಿ ಈಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಜಿ. ಎಮ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ರೋ ಬಿ ವಿ ಎಮ್ ಬಿ ಮಾಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ರೋ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅಪರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ನಾನು ಎ ಪಿ ಪಿ ಬರಿತೀನಿ. ಅಪರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸೋ ವೆಯ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಯ್ಟು ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ರೋ ಬಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಪರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಅಪರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್
weight of the body in air into 1 minus rho L by rho B. This is the idea. So apparent weight again. Right? Now we'll continue one more interesting relation. ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಯಾವ ಥರ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಯು weigh a body in air, some weight, W air. When you weigh the same body in a liquid, weight is WL. What is the difference? Difference is W air minus WL liquid is weight of the liquid lost. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಆ ಬಾಡಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ weight in air minus weight lost. Weight lost is weight of the liquid displaced. What is weight? Mass into acceleration due to gravity. mBg mLb. ಸೊ ಮಾಸ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಐ ರೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ WL, ದಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ರೈಟ್? ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು? ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆಯ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್, ದಿ weight is some 8 kg, in liquid 7.5 kg, then weight lost is 0.5. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು? ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾರ್ದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾರ್ದು? ಬಾಡಿದು. ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ρLV ಇಂಟು ಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 1/4 ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. 1/4 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 1/4 ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 3/4 ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್? 3/4V. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ರೈಟ್ 3/4 V. ಈಗ ವಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. 3/4 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ 1/4 ಇನ್ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ V/4 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು 1/4 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದಾಗ 3/4 ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. 1/3 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ 2/3 ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1/3 1/3 1/3, ಅದರಲ್ಲಿ 2/3 ಇನ್ಸೈಡು 1/3 ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅವಾಗ 2/3V ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ they club one more very very important idea, that is relative density. What is relative density? That is relative density, I write RD, is density of body divided by density of water. Density of any body is compared with density of water, maybe a liquid or solid. We compare a ratio of two densities, one body, the other water, because we are talking about apparent loss of weight. When a body is dipped inside liquid like water, it appears to lose weight because of the upthrust. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, RD ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ ಅವರ್ CET NEET classes,
relative density RD that equal to density of the body by density of water. How it will be used to set questions, how the tricks are used, how these relations are used with some other relations to tackle CET problems, to frame CET questions ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ನು, ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತಗೋಣ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ, ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮು? ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಮಾನೇಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ? ನೋ. ವೈ? ಬೋತ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಜಿ ಆಲ್ಸೋ. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ? ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಜಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಟು ಜಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂಟು ಜಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು apparent loss. Very very important. What is this? This is actually weight of ಹೀಗೆ ಬರೆದೋಣ, equal volume of liquid or water displaced. ಈಗ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು you can remember this as a formula for CET NEET. ನೋಡಿ, this itself is a formula for tackling CET NEET. You have to get it by heart, these students, because ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿನೋ ಅನ್ನೋದೇ CET. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಆರ್ ನೋ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. CET ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೂಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅದೇ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದ್ರ ವೆಯ್ಟು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಡಿ ದಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನು. ಇದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು CET-ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆ, ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಟ್ರಲ್ಲಂತಲೇ ಇಟ್ಕೋಣ, ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದು. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಏರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ತೊಗೋಣ. ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ dipped in a liquid and then in water, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್, ಎರಡೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದು ವಾಟರ್. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಹೀಗೆ ಈಗ ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ರೋ ಎಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ರೋ ಎಲ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೋ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೋ ಬಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಎಲ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. 3 densities we are using now. So have understood the situation, students? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಸೊ ಐ ನೋಟ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. I put it inside a liquid in a beaker. Liquid idu. The weight measured in this case WL. This is liquid. The same body hanging down from a spring balance put inside the liquid water. Illi the weight is WW. You write WW. Density of water rho W. Density of liquid ರೋ ಎಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು WA ಮೈನಸ್ WL ಬರದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ WA ಮೈನಸ್ WL ಬರದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ವಾಟರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕ್ವೈಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ರೋನೇ ಬರೆದಿರೋಣ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ರೋ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಜಿ? ವೆಯ್ಟ್. ಯಾರ್ದು ವೆಯ್ಟು? ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. Weight of liquid displaced by body. So you have to think like this. Divided by weight of water displaced by the body. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು? ರೋ ಎಲ್ ವಿ ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ ಜಿ. ವಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು? ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ವಾಟರ್. ರೈಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು? ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ? ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಎ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟರ್ಗೆ WW, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ WL. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಅದು ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ W, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಅವರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವೆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆಯ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್, ವೇಯ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
In water, one more value. Then find the density of liquid, relative density of body, relative density of liquid, relative density of or density of water. ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್. ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬೀಕರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ. ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೀವು ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟರ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ನು, ಇಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಕೊಂಡು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಕೊಂಡಾಗ ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಹೂಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆಯ್ಟ್ ಬರೋವಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತ. ಸೊ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವೆಯ್ಟು ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್. ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಟಾಪಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಅರ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆಗೆ, ಹೀಗೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸುತ್ತ ಕವರ್ ಆಗಿ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅದೇ ಲೈನ್ಲಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೈನ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ಫೋರ್ಸು ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ relative density idea, and also apparent loss, weight lost, apparent weight, actual weight, and relative density in terms of weight in air, weight in liquid, water, other. We will continue. Now the numericals on the formula we discussed so far. Third one, the spring balance rates 10 kg when a bucket of water is suspended from it. What will be the reading of the balance when iron piece of mass 7.2 kg suspended by a string immersed with half its volume inside the water in the bucket? Relative density of iron is 7 point. Relative density ಅಂದರೆ ಏನು? This is actually RD. What is the relative density? You have to think like this: density of the body divided by density of water. And this is actually, he says weight, but its mass, if you multiply mass of the body with g, that becomes weight. Then what he says? He says there is a bucket containing water, right? And that is suspended by using a spring balance. This is spring balance, right? Okay, that shows some reading. What is the reading? 10 kg weight, 10 kg into 9.8, just it shows reading 10 kg, that's it. Weight is shown as kg, that's it. Now there is one situation. Now the point is, same bucket. What is the weight of the bucket? 10 kg. It's suspended by using a spring balance, right? No change.
But what are you doing here? Now you are dipping a body, this containing water, dipping a body inside with half its volume inside and the half outside. Okay, the half of the volume outside v by 2, remaining half is inside. By holding a thread, you are holding a thread from outside so that only half of the body is inside the water. When you dip a body, what happens actually? When you dip a body, the upthrust is exerted by water on the body. Upthrust ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋರ್ಸು, ಪುಷ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ಏನು ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬಕೆಟ್ ವಿತ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ರೀಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ರೀಡಿಂಗ್? ನ್ಯೂ ವೆಯ್ಟ್. I write W new weight. What is that? Initial weight of water, WW, initial weight of water, plus upthrust. ಏನು upthrust ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ. What is WW? MWG, right? Plus what is upthrust? Upthrust is equal to mass of body inside water, into G. So what is MW? MW is given here. This is MW, 10 kg. MWG plus, let us write, since mass is given for the bucket, mass of water in the bucket is to 10 kg. Plus what is mass of the body inside the water? Mass of the ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಹಾಫ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಫ್. ವೈ ವಿ ಬೈ 2? ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಕೆಟ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಇಂಟು ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾರ್ದು? ವಾಟರ್ದು. ಯಾಕೆ ವಾಟ್ರು? ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಹಿಯರ್ ಡೌನ್ ಬರೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೆಯ್ಟ್ NEW, ನ್ಯೂ, MWG ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ವಿ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಡಿ? ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾರ್ದು? ಬಾಡಿದು. ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಸಹ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಬನ್ನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. We'll continue here. So the new weight is given by mass of water into G plus half of mass of the body into G divided by what is density of body by density of water? Relative density. That's it. Now put the values. What is new weight? New weight is density, mass of the body, mass of the water, mass of water in the bucket, 10 into G plus half of what is mass of the body? 7.2 kg divided by what is relative density? That is also 7.2 into G. G is common, 7.2 cancels.
So new weight 10 g plus half g 7.2 cancels, half is 0.5 g. So if you add them, 10.5 g 10.5 g, see mass is 10.5 into g is weight. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್? ಆನ್ಸರು ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ನ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದಿ ಬಕೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಬಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು? 0.5 kg. ಸೊ ನ್ಯೂ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ 10.5 ಇಂಟು ಜಿ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ 10.5. ದಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನು? ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ದಿ ವಾಟರ್ ಪುಷಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ನ ಬಾಡಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಯ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, MWG ಪ್ಲಸ್ MBG, ವೇರ್ MB ಮಾಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V/2? ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಾಯಿತು. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾರ್ದು? ಬಾಡಿದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ನಾ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು. ಮಾಸ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವು ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟು ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಜಿ, ಮಾಸ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಜಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. FU ಬರೆಯೋಣ. F ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪುಷ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ V/2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಂಟು ಜಿ. ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಬಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಜಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಥ್ರಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ V ಇಂಟು ರೋ ಇಂಟು ಜಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ with 1/3 of its volume outside water and 3/4 of its volume outside another liquid. Density of the other liquid is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏನೋ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1000 kg/m3. ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. g/cc ಬರೆಯೋದಾದರೆ 1 g/cc ಏನೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಗಿವನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ g/cc ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಡಿ 1/3 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ 1/3 ಆದರೆ ನೀವು 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 2/3 ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. 2/3 ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. 1/3 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ 2/3 ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ. V ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಯು ಡಿಪ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 3/4 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಆವಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು? 1/4 ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡು 1/4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡು 3/4 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1/4 ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸೊ 2/3 1/3 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2/3 ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಬಾಡಿ ಆ ಥರ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, weight of the body, remember, according to law of flotation, when does a body float? Weight of the body must be equal to weight of the liquid displaced. So weight of body, remember,
It's a very simple logic according to the principle, Archimedes principle and law of flotation. Body floats only when the weight of the body is equal to weight of the liquid displaced. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಏನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವೇ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ದಿಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ, that is equal to weight of liquid displaced. Water is also liquid, some other liquid he says. ಏನು ಸರ್ ಎರಡೆರಡು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್. ಏನು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇದೆಯೋ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 2/3 ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ rho W into G gives you weight of the water displaced. What is weight? Mass into G. What is mass? Volume into density. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. That is equal to, again, what is weight of the liquid displaced? It's mass into G. Weight ಅಂದರೆ mass into G. What is mass? Density into volume. What is volume? ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 1/4 of V into rho L ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಇಂಟು ಜಿ, ಇಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆರಡನ್ನ ನೋಡಿ, ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸಸ್. ಅದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರೋ ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2/3 ಆಫ್ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಆಫ್ ರೋ ಎಲ್. You solve for rho of what he says liquid, rho of liquid is cross multiply, you get 4 to the 8/3 into rho of W. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದರೆ 1000 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಇದ್ದರೆ 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟು 1, 8/3 ಇಂಟು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 8/3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Next problem 8. A block of ice is floating in a liquid of specific gravity 1.3. Specific gravity 1.3 means density of that liquid is 1300. If water density is 1000 kg per meter cube ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿಂದ ಆದರೆ ವಾಟ್ರ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ, ಆ ಬಾಡಿ 1.3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ. ಬಾಡಿನೇ ಹೆವಿ. ಸೊ ಐಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೀಕರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಐಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಐಸ್ ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನು ಐಸು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬೀಕರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಐಸು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡು ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಐಸು ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಮೊದಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು, ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Now let's see one more. An object hangs from a spring balance. The balance registers 40 Newton, 30 Newton when object is immersed in water. Density of the object is 30 Newton in 40 in air, 30 in water. What he gives? He gives weight in air, that's what I was discussing. Weight in air 40 Newton, weight full mg is given. And what's weight in water? Weight in water 30 Newton. It's dipped in water. ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನೋಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ is apparent weight. Weight in air is actual weight. The difference is loss of weight. That loss of weight is upthrust. What is loss of weight?
According to principle, Archimedes principle, loss of weight equal to weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced. This is what we have been learning. So weight in air minus weight in water, that's equal to ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರು, ಬಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ರು, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮು ವಾಟರ್ದು, ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು, ಅದು ವಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಜಿ. ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಟು ಜಿ, ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಯು ಬ್ರಾಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಅದರ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಎಮ್ ಜಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ? ಎಮ್ ಜಿ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಏರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಏರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನು, ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ weight in air divided by density of body. Just you cross multiply. If you cross multiply density of body, that equal to density of water times weight in air divided by weight in air minus weight in water. weight in air minus weight in water. ನೀವು ಈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು weight in air divided by loss of weight in water. What is loss of weight in water? Weight in air minus weight in water, right? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಬಿಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1000 kg/m³, 1000 10⁻³ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್? ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ಏರ್ 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ weight in air 40 minus 30. ಸೊ 10⁻³ ನೋಡಿ, ಇದು 10 ಆಯಿತು, ರೈಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ದಿಸ್ ಈಸ್ 10 4s, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟು 4. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4 × 10⁻³ kg/m³, ಬಿಕಾಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ kg/m. 4 10⁻³ is the unit. ಸೊ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, Archimedes principle, loss of weight in air minus weight in water is loss of weight, that is equal to weight of the liquid displaced. Weight of the liquid ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? mass of the liquid displaced into gravity, acceleration into gravity. What is mass? Density into volume. ಯಾರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾರ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಅಪ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ರೈಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಟು ಜಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಎಮ್ ರೋ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ.
W ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಮ್ ಜಿ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏರ್. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ರೋ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೋ ಬಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಏರ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್, ಇದು ಅಪರೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಯ್ಟು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಮೈಂಡ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಬದಲೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸಮ್ 7800 kg/m³ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಮ್ಮ MTನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ 240 grams and in air and 210 grams in water, related density. Yes, what is related density? As I told you, related density, density of the body divided by density of water. Just before this I showed you, look here, this calculation. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ density of body by density of water, bring it to denominator. That is equal to weight in air divided by loss of weight in water, which is weight in air minus weight in water. ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೀಗೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ CET NET ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ weight in air 240 divided by 240 minus 210. So the value 240 divided by 210, that is 30. 0 gone. 8 3s are 24. That is 8. Related density is 8. That's very simple. Now we'll see. A U-tube is partially filled with water, liquid which doesn't mix with water poured into one side until water rises by 15 centimeter. Idda level ginna 15 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. If the density of the liquid is 0.8, the level of liquid higher than water by, actually initially ಹೀಗಿದೆ. This is a U-tube. Initially water fills both the limbs equally. ನೋಡಿ ಈ ಲೆವೆಲಿಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಹಿ ಪೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಯಾವುದೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 15 centimeter ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡೂ ರೈಸ್ ಆಗಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇದು ಯಾವುದೋ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಟರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್ ಸೈಡು ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲಮ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. But this height has been given as 30 centimeter. According to our Pascal law, principle of pressure, at one level pressure must be same. Let us name this point A and this point B. According to the laws of fluid dynamics, fluid thrust, that is Archimedes principle, Pascal law, pressure at A must be equal to pressure at B. Pressure at A ಯಾರಿಂದ? ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ. ಪ್ರೆಷರ್ ಎಟ್ ಬಿ ಯಾವುದರಿಂದ? ವಾಟರ್ ಕಾಲಮಿಂದ. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರೆಯೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್? ರೋ ಜಿ ಹೆಚ್. ನೋ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ರೋ ಜಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ರೋ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಎನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಜಿ ಓನ್ಲಿ, ಹೆಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾಟರ್ದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೋ ಎಲ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಎಲ್. ನೋಡಿ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎರಡು ಕಡೆ ಅದೇ ಬರ್ಕೋಣ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು 0.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 0.8 ಅಂದರೆ 0.8 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಅದು. ಹೆಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್ 30 centimeters ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ 0.8 into height of the liquid. We don't know, we'll find it. So H 1 gram per cc into 30 divided by 0.8. 30 by 0.8 is some 300 divided by 8 gram per cc. Now I can easily divide this. 30, 8 3s are 24, right? That is 60. 8 6 8 7s
0.45, 0.5, that is centimeters, right? ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ 37.5, ಅದೇ ಬೇಸಿಂದ ಸಮ್ ಹೈಟ್ 30 ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ height of, I write here height of liquid above water level ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 37.5 ಮೈನಸ್ 30 ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 37.5, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೆ 30, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 7.5. That's very simple, right? Yes, other two conceptual. Fluid in general, what is fluid? Gas and liquids together. Okay, that's fine. In 13, a homogeneous liquid which is at rest, the pressure is same at all points, depends on the direction, is same at all points at same level. Yes, this is actually the Pascal law, right? So option C. Yeah, concept based, right? We'll move on.